کر دیا اور کہا مرو مرو، مرنے سے مرد خودکشی کر کے نہیں، خواہشات نفسانی کو مارو تم مر جاؤ گے۔ اپنے خواہشات نفسانی کو مارو، دنیاوی لذات کو ختم کر دو۔ یہ خواہشات، یہ لذات دنیاوی، یہی تم کو مارنے والے ہیں۔ جب تم ان کو مار دو گے تو پھر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، اور انا کہو گے تو موت آ کر کہے گی میں فنا کرتی ہوں، اور جب تم خود کہو گے میں فنا تو موت کہے گی میں تجھے کیا ماروں، گلے لگا لے گی۔ وہ گلے لگانے کو رسول نے فرمایا نم کنومۃ العروس، سو جا جس طرح کے دلہن سوتی ہے کہ اس کو سوائے اس کے دلہے کے اور کوئی جگہ نہیں سکتا۔ اب ہمارا دلہا کون ہے؟ وہی ہے، ہم اس کے پاس جانے والے ہیں۔ تو موت حادثہ نہیں، موت غمگین بات نہیں۔ موت کیا ہے؟ موت کو تعریف کی ہے رسول اللہ نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک حبیب کو ایک حبیب کے پاس لے جانے والی چیز ہے۔ آپ اللہ سے آپ ملنا چاہتے ہیں تو آپ کا پل کیا ہے؟ دنیا میں رہ کر تو مل نہیں سکتے، جانا ہے اللہ کے پاس، تو آپ کو جو پل بنایا گیا ہے اس پل کا نام موت ہے۔ کون ہے جو خدا سے ملنا پسند نہیں کرتے؟ دنیا دار، مالدار، یہ جانا پسند نہیں کرتے، مگر اللہ کہتا ہے تم بچنا چاہو تو بچو۔ ہم نے فرعون کو کھینچا، ہم نے نمرود کو کھینچا، یہ کوئی بھی آنا نہیں چاہتے تھے پر میں نے ان کو زبردستی کھینچا۔ اب بتاؤ کھینچنا پڑے گا یا تم کھینچ کے چلے آؤ گے؟ اللہ ان سے خوش ہوتا ہے جو کھینچ کے چلے جاتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے میں جو کھینچتا رہتا ہوں۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو یہی تعلیم دی، آخرت کو اپنے سامنے رکھو، مگر وہ موت کی تمنا مت کرو جو موت آنے والی ہے، اس موت کی پہلے سے تیاری کرو جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ تو خود بخود موت آئے گی اور کہے گی اس کو کیا ماروں، اس کو عزت کے ساتھ لے کر جائے گی، اس کی تیاری ہم کو کرنی چاہیے۔ تو آپ مہدویت کی تعلیمات کو اللہ کے لیے پہلے پڑھو، ان کا دیکھ کر اعتراض کریں گے تو مجھے غصہ بھی پیدا ہوگا، نہیں، پہلے پڑھو آپ، پھر اس میں سے کوئی اعتراض کے قابل کی بات آپ کو نظر آئے تو آپ کہو، ورنہ اگر ہم آپ کو ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ آپ جا کر پوچھنے کے لیے تیار ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں، کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ بولو بھائی، ہاں نہیں۔ اور دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، کیا ہے؟ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، امکان کذب باری تعالیٰ، آپ کو یہ معلوم نہیں ہے بات، میں کتاب سے بتاتا ہوں، یہ بات میں آپ کو کتاب سے بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی گناہ کرے گا تو میں اس کو سزا دوں گا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ اس کو سزا نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے، تو جھوٹ بولا، امکان کذب باری تعالیٰ۔ ہم کہتے ہیں جب اللہ منزہ ہے، ہر چیز سے منزہ ہے، اللہ کے ناموں میں قدوس نام ہے، اور قدوس کے معنی ہر چیز برائی سے منزہ، ہر عیب سے پاک، اس کو قدوس کہتے ہیں۔ اب یہ تو جھوٹ بول کر وعدہ کرنا، خلاف ورزی کرنا نہیں، وعدہ کر کے خلاف ورزی کرنا یہ ہے بری بات، یہ ہے بری بات۔ دھمکی دے کر معاف کرنا کرم ہے۔ دھمکی دیے تھے ہم آپ کو اگر تو نہیں آیا تو تجھے دنڈ دوں گا، میں بولا تھا، لیکن وہ نہیں بھی آیا تو میں نے کہا پہلی مرتبہ معاف کر دیتا ہوں، یہ میری برائی ہے، اچھائی ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹ بولنا جائز ہے، کیا یہ ہمارے ساتھ جائز ہے؟ کیا مہدویوں کو یقین ہو سکتا ہے؟ ہر کسی ہو سکتا، اور آج لوگ ہیں اور کبھی آپ سے جا کر نہیں پوچھ سکتے، آپ اتنی ہمت نہیں ہے، کیونکہ وہ زور سے بات کرتے ہیں اور مہدوی مشکرین نرمی سے بات کرتے ہیں، اخلاق کے پتلے ہیں، اس لیے آپ سوال کر لیتے ہیں۔ کتنی باتیں میں آپ کے سامنے بتاؤں جو آپ کو جا کر پوچھنا چاہیے، کتنی باتیں ہیں آپ کے سامنے، پوچھنے والے تو کہتے ہیں کہ صاحب تراویح کتنے ہیں آپ کے پاس؟ رسول اللہ کی حدیث کے کتنے تراویح ہیں؟ 3۔ عام لوگ کتنے پڑھتے ہیں؟ 30۔ رکعتیں کتنی پڑھتے ہیں تراویح کی؟ رکعتیں 20۔ اور اہل حدیث کتنے تراویح پڑھتے ہیں؟ 8۔ کسی نے پوچھا جا کر
हाँ, देखो हिम्मत नहीं तुम्हारे पूछने की, जो शिकायत तो यहाँ पूछने की हिम्मत है। जमीन नरम है तो कोजों से खोल देना, जमीन नरम है ना, कोजों से खोल देते, सफल जमीन है तो पाँव से भी नहीं मारते। 8 रकात, वितर कितनी रकात है? वितर क्या रकात है? 3। अहले हदीस के पास 1। कोई पूछा जाकर कि 1 रकात कैसी हुई है? किसी में हिम्मत है पूछने की? क्यों नहीं पूछते? ये हदीस है, रसूलुल्लाह ने 1 रकात पढ़ी वितर की। तो समझ में हदीस में आए तो भी आयशा फरमाती है रसूलुल्लाह 2-2 रकात पढ़ते थे। जब नमाज से फजर का वक्त आ जाता तो 1 रकात मिलाकर 3 करते थे। वो समझा कि 2-2 तो है 6, वितर का ख्याल हुआ तो 1 पढ़ते थे। अब 1 रकात कहाँ से आती होगी? फ़ावता वाहिदा, हदीस के अल्फाज हैं कि फिर 1 रकात मिलाकर 3 कर लिया करते थे। और उस वक्त तो 1 ही रकात है वितर की। आप सब खामोश है, किताबें लिखी गई है, सबूत दिया जा रहा है, बार हदीसों का सबूत दिया जा रहा है और कहते हैं कि वितर 1 रकात है। आपको पूछने की हिम्मत नहीं है? पूछते हैं तो मुर्शिदों से पूछते हैं, और फिर पूछते भी हैं तो कैसे? उनकी जगह पर जाकर नहीं पूछते। या जलसा हो गया तो हजरत किसके जवाब दो जल्दी। पूछना हो तो क्या करना पड़ेगा? हमारे पास आना पड़ेगा, आकर सवाल से बराबर जवाब देना पड़ेगा। किसी के पास मर्जी से तो जाकर नहीं पूछते, हम जवाब देने के पाले नहीं। तो ऐसे मैं क्या बताऊँ, मैं आपको 360 से ज़्यादा बातें बता सकता हूँ। 360 से ज़्यादा बातें बता सकता हूँ। विषय में तो फतवे निकले ही। अगर कोई शख्स नमाज नहीं, रोज़ा नहीं रख सकता रमज़ान में, वालल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन, तर्जुमा ये है जो लोग रोज़ा रखने की ताकत रखते हैं और रोज़ा नहीं रखते, उनको क्या करना चाहिए? फिद्या देना चाहिए। किसी की समझ में बात आती है? रोज़ा रखने की ताकत रखते हैं, वालल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताम मिस्कीन, फिद्या दे सकते हैं। तो मिस्र में फतवा दिया गया कि ताकत रखने के बावजूद जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, फिद्या दे दो तो माफ़ हो जाता है। आप इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं? आप वो ईमान उठाकर देखो, मैंने उसका तर्जुमा किया है। युतीक़ूनहु बाब इफ़ाल से है, बाब इफ़ाल में खासियत सर्व की है, उसके माने ये होते हैं और जो लोग ताकत नहीं रखते उनको फिद्या देना चाहिए, और जो लोग रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखते उनको फिद्या देना चाहिए। और यूँ भी चलो कर सकते हैं, ये रुखसत है, अजीमत क्या है? ताकत रखने वाले को रोज़ा रखना चाहिए, छोड़ना चाहिए? रखना चाहिए। मेरे मौद ने फरमाया दीन अजीमत है, आलियत नहीं। तो और सफ़र में छोड़ो भी, सफ़र में ही तो कोई बात नहीं है, सफ़र में ही तो ठीक है। क्या कर सकते हैं? ज़ोहर असर मिलाकर पढ़ लो। ज़ोहर और असर कब? ज़ोहर के वक्त में, और मगरिब इशा मिलाकर पढ़ो। क्यों? सफ़र में। तो दीन तुम्हारे ताबे हुआ या तुम दीन के ताबे हुए? मेरे माओ ने फरमाया खबरदार, मेरे माओ ने फरमाया कि जब बंदा एक मरतबा आप देर से तशरीफ लाए, लोगों ने कहा जमात तैयार है, आपने कहा खड़े हो जाओ, मैं आकर मिल लूँगा, इसलिए कि बंदा वक्त के ताबे है, वक्त बंदे के ताबे नहीं है। कौन फरमा रहा है? इमाम वक्त फरमा रहा है, इमाम वक्त फरमा रहा है कि बंदा वक्त के ताबे, वक्त बंदे के ताबे नहीं है। तो हमारे पास कम से कम आप बातों को सुनो, समझो और अपने तौर पर पढ़ो, फिर उसके बाद एतराज़ करो, फिर उनका जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ। खुदा से दुआ करता हूँ कि बारी ताला सारे बातिल और सिखाए हुए लोगों के ख्यालात की तरफ मत जाओ, हमारी हकीकत है और हकीकत की तरफ आओ, पढ़ो, और फिर थोड़ा समझ में ना आए तो मुर्शिद से पूछो। खामखा किसी पर तुहमत मत लगाओ, किसी पर एतराज़ मत करो, देते नहीं तो मत दो, पर कम से कम उन पर एतराज़ मत दिया करो। अपने तो पर आप पीकर खुश रहो। मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने आपको 2-3 बातें जो सिखाई हैं, उन बातों पर अमल करो। एक तो ये कि तमा मत करो, माल की तमा मत करो। तमा से मुराद हिर्स, हवस। लखपति है हमारे पास यहाँ पर बैठे हुए तकरीबन लखपति है, और उनकी तमन्ना क्या है? करोड़पति है।
करोड़पति हो गए, अंबानी कब बनेंगे? अंबानी बन गए, टाटा कब बनेंगे? ये सब करते करते बाटा हो जाता है। तो मेरे सामने फरमाया तमा मत करो, तमा मत करो, और अगर अल्लाह देता है तो मना मत करो। अल्लाह देता है तो मना मत करो, मगर लेने के बाद भी जमा मत करो। ये 3 बातों पर अमल करो, अल्लाह तबारक व तआला आखिरत भी अच्छी करेगा, दुनिया भी अच्छी करेगा। दुआ खुदा और